لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ رزق حلال کے اوپر ہے، جس کے اوپر ہم نے مختلف علماء کے جو جید علماء ہیں ان کے جو پرسیپشنز ہیں ان کو اکٹھا کیا ہے۔ تو آئیں ہم پہلے بغیر وقت ضائع کیے علماء کی جو اس پہ آراء ہیں ان کو ہم سن لیتے ہیں کہ رزق حلال میں برکت کس طرح آ سکتی ہے اور رزق حلال میں کشادگی کس طرح آ سکتی ہے، جو آج کے دور کا اہم ترین مسئلہ مسلمانوں کے ساتھ درپیش ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اس پہ سب سے پہلے ہم مولانا طارق جمیل صاحب کو سن لیتے ہیں کہ ان کی اس معاملے میں جو ہے وہ کیا رائے ہے۔ ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ تنگی ہے رزق کی، کوئی وظیفہ بتائیں۔ کتنے لمبے لمبے وظیفے لوگ پڑھ رہے ہیں کہ کاروبار کھل جائے اور روزی بڑھ جائے، کتنے لمبے چوڑے، کتنے کتابوں میں ایڈے ایڈے بڑے وظیفے لکھے پہ پڑھوں جو بندہ بڈھا ہو جائے۔ میں قربان جاؤں یا رسول اللہ آپ کی شفقتوں پر، آپ کی رحمتوں پر، سنو یہ کرو، میری بات نہیں ہے، میرے نبی کے بعد تجربے کی وجہ سے کرو گے تو کچھ نہیں ملے گا، یقین سے کرو گے تو دروازے کھلتے دیکھو۔ کہ یا رسول اللہ ارید ان یوسع علی رزقی، میں چاہتا ہوں میری روزی کھل جائے۔ تو آپ نے کہا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، تو باوضو رہا کر تیرا رزق کھل جائے۔ اس معاملے پر جو ہے وہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے بھی بیان اور کلپس جو ہے وہ کافی وائرل ہیں، تو اس کے اوپر ان کی بھی آراء جو ہے وہ سن لیتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ تسبیح تمام مخلوق کے رزق کی کنجی بھی ہے۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے رہنا، یہ ہر چیز کی نماز ہے، اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو، اسے بھی کثرت کے ساتھ تسبیح کرنی چاہیے، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حکم بھی دیتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ کو بکثرت یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کیا کرو۔ یعنی انسان کو خاص طور پر صبح اور شام کے اوقات میں تسبیح کرنی چاہیے، جس کی تفصیل احادیث میں ہمیں ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کثرت کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کثرت سے پڑھا کرتے تھے کہ پاک ہے اللہ اور اس کی تعریف کے ساتھ، اور میں اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور میں اس کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے بعد ہم پیر ثاقب رضا مصطفی صاحب کا بیان اس کے اوپر سن لیتے ہیں۔ رزق تنگ ہونے لگے، صدقہ دے کے رب سے کاروبار کر لو، صدقے سے تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا۔ یہ رب کا وعدہ ہے اور اللہ کے وعدے جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ رزق کی برکت کا ایک اور بہت بڑا ذریعہ النکاح ہے۔ فرمایا اگر تم نکاح کرو گے، تم فقیر ہو وہ تمہیں غنی کر دے گا۔ لوگ کہتے ہیں بچہ پیروں پہ کھڑا ہو لے تو پھر نکاح کریں گے، اللہ کہتا ہے تم نکاح کرو ہم پیروں پہ کھڑا کر دیں گے۔ ہمارا فلسفہ اپنا ہے، اس کا حکم اپنا ہے۔ وہ کہتا ہے ابھی تو یہ اپنے لیے نہیں کماتا، تو جو آئے گی اس کو کہاں سے کھلائے گا؟ میاں جس نے آنا ہے اس نے اپنا رزق لے کے آنا ہے۔ تو بچوں کی شادیاں کرو، اگر وہ جوان ہو گئے رزق نصیب ہو گئے۔ اپنے اہل خانہ کو نماز کے حکم دینے سے رزق بڑھتا ہے، کیونکہ جو صبح کا وقت ہوتا ہے یہ رزق کے بٹنے کا وقت ہوتا ہے، اور جس گھر میں صبح کے وقت لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں وہاں بے برکتیاں ہوتی ہیں۔ تو طلوع فجر سے لے کر کے طلوع آفتاب تک اپنی اولاد کو، بیوی کو، بچوں کو نہ سونے دیں۔ اس وقت رزق بٹنے کے لمحے ہوتے ہیں۔ کثیر دعائیں مانگیں، تلاوت کلام مجید پڑھیں، اور نماز فجر مرد حضرات مسجدوں میں جا کے باجماعت ادا کریں، اور گھروں میں جو ہے وہ بیٹیاں بہنیں مصلے بچھا لیں، تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اب ایک حدیث میں رزق کے اضافے کا ایک اور نسخہ ارشاد کیا گیا۔ میرے حضور نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکتیں ہوں اور اس کی عمر میں اضافہ ہو، تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اگر اچھا سلوک کرو گے تو پھر تمہارے رزق میں برکت ہو۔ غریب ہیں تو ان کی مدد کرو، ان کی بیٹیوں کی شادیاں اپنے ذمے لے لو اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے،
उनकी परेशानियां साकिब बांट रज़ा लो, मुस्तफ़ाई उनका साहब का कर्जा है बयान तो इसमें थोड़ा सा उतारने ज़रा की लंबा है, कोशिश करो, तो इसको सुन लेते उनको हैं। मुश्किलात से निकालने की कोशिश करो। तुम उनको मुश्किलात से निकालोगे, अल्लाह तुम्हें मुश्किलों से निकालेगा। तुम्हारे रिज्क में भी बरकतें होगी और तुम्हारे माल में भी बरकतें होंगी। फरमाया बेहतर सदका वो है जो नाराज गरीब रिश्तेदार को दिया जाए। अगर वो फंस गया है, मजबूर है, नाराज है, तो उसको अगर देंगे, तुम्हारा नफ्स उसमें शामिल नहीं होगा, तो ये अफजल सदका है जो हर सूरत में कबूल ही कबूल है। रिस्क के इजाफे का एक और सबब अल इहसान इला दुआफा, जो कमजोर लोग हैं उनके साथ उसने सलूक करना। अल इन्फाक अला तलबतिल इल्म, तालिब इल्मों पे खर्च करना, ये भी रिस्क में इजाफे का सबब और ज़रिया है। वो हज़रत बाबा फरीद ने कहा ना, छठा रुकन दीन का रोटी है। घर में कुछ ना हो तो फिर ना नमाज और ना ही दीगर उमूर की लज्जत आती है। तो ये रिज़्क फरावा और वसी और मुबारक नसीब कर दे अल्लाह। तो उसके लिए एक और वजीफ़ा मैं देता हूँ, और वो ये कि मग़रिब के बाद 21 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़ लें, कसरत हो जाएगी इंशाअल्लाह। अव्वल खदूशी पढ़ लें, 5-7 मिनट लगते होंगे, तो सूरह कौसर 21 मरतबा रोज़ाना मग़रिब की नमाज के बाद पढ़ें। और अगर बहुत ज़्यादा मसाइल हैं तो हर नमाज के बाद पढ़ लें, तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि घर में बरकतें उतरती महसूस होंगी। जिस जान के लिए जो अल्लाह ने लिख दिया है, आखिरी लुक़मा और आखिरी पानी का कतरा जब तक वो पी नहीं लेगा, उसे मौत नहीं आएगी। उतनी मौत इंसान की तरफ दौड़ के नहीं आती जितना उसका रिज्क दौड़ के आता है। इसलिए इस यकीन को कभी खत्म ना कर। फत्तकुल्लाह, बस अल्लाह से डरते रहे। वाजबिलू फी तलब, मांगना अच्छे तरीके से मांगना। और अच्छा तरीका क्या है मांगने का? उसकी इबादत पूरी करना। वो तुम्हारी इबादत की वजह से तुम्हें रिज्क से नवाज देंगे, तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए कुरान मजीद ने जहां भी इस बात का तज़किरा किया है, नेकी करो, वहां रिज्क का तज़किरा किया। वअमुर अहलक बिस्सलाह वस्तबिर अलैहा, अपने अहले अयाल को नमाज का हुक्म दो। वस्तबिर अलैहा, थोड़ी सी आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, पसो पेश करेगी औलाद, घर वाले, लेकिन सब्र से इस दावत को जारी रखिए। इसमें मैंने बता दिया ना, सही बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये चाहे कि उसके रिस्क में बरकत कर दी जाए, उम्र दराज कर दी जाए, तो अपने रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक करे। लेकिन ये भी तकदीर में लिखा हुआ होगा कि वो करेगा तो ये हो जाएगा, तो उसी को तौफीक मिलेगी ना। तो अल्लाह ताला उसकी उम्र में बरकत सिर्फ ये नहीं है कि एक बंदा 60 साल का है तो अब 100 साल पे मरे। कई 100 साल की जिंदगी पाते हैं और काम चवानी का भी नहीं करके मरते। और बाद लोग 50 साल में इतना काम, इमाम शाफी की उम्र 55 साल थी सिर्फ जब फौत हुए। चलो शाफी को तो छोड़ दें, उससे पहले आ जाए, उमर बिन अब्दुल अजीज 38 साल की उम्र में फौत हुए हैं। 38 साल की उम्र में 3 बरआज़मों पे ऐसे नुकूश छोड़ गए हैं कि आज दुनिया हैरान है। तो उनको तो उम्र भी कोई नहीं मिली है। ये नहीं होता कि आपको उम्र कितनी मिली है, आपने उस उम्र में किया क्या है। रिश्तेदारों से उसने सलूक करें, अल्लाह ताला रिस्क में इजाफा करेगा, उम्र में इजाफा कर देगा, यानी बरकत डाल देगा, थोड़ी चीज भी किफायत कर देगी। अबू दाऊद में एक हदीस है, एक सहाबी कहते हैं मेरी माँ फौत होगी, फरमाया अपनी खाला के साथ उसने सलूक कर, ठीक हो गया। तो ये रिस्क के बढ़ने का जरिया। बाकी दुआ तो एक ही है, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतुम वक़िना अज़ाबन नार। ये दुनिया के हर काम के लिए दुआ है, रिस्क की बरकत के लिए, औलाद के लिए, औलाद के अच्छे मुस्तकबिल के लिए, लड़ाई झगड़ा खत्म करने, दुनिया की हर चीज इसमें दाखिल है। क्यों? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, दुनिया में हर चीज हसना अता कर दे, बेहतर, और आखिरत की हर चीज दाखिल है। वफिल आखिरती हसन, आखिरत में कब्र भी शामिल है, मैदान हशर भी, मैदान अदल भी। इस हवाले से मैं आखिर पे इसके इख्तिताम पर ये बात ज़रूर कहूँगा कि आप सारे उलमा का जो है वो बयान सुने, उनकी आरा सुने, लेकिन उस चीज़ को अखज़ करें जो कुरान अहादीस के मुताबिक है, जो अज़कार, जो अमाल आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से मिलते हैं, उसमें दुनिया और आखिरत की बका भी है, अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी भी उसमें शामिल है।
اور اس میں برکت بھی ہے، وہی اعمال کو اخذ کریں، وہی اذکار کو اخذ کریں جو اللہ کے رسول، جو اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔